and Vishwas studying first year mechanical student in SNS College of Technology, sir. Super. I'm saying about sir Vishwas, sir. I'm saying about our college, sir. SNS institution is the first college who implement the design thinking in India, sir. And we are proud to say we are design thinkers, sir. Here we have Mr. Shyam Prasad Rajshekharan. He is an entrepreneur, keynote speaker, and author, and working as co-founder and chief operation at Witchroot Agritech Private Limited. And he is a chief strategy and operations at Trio Private Limited. And he has received many awards such as Best Social Citizen from Radioactivity and Young Social Activist Award. I am delighted to have a short interview with you, sir. Thank you so much. Vishwas. It's such a great honor to. Okay, sir. Thank you, sir. Let's go to the interview question, sir. Sir, who is your motivation and why, sir? என்னுடைய மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷனே நான் தான் ஆக்சுவலி. அதுக்கு ரீசன் வந்து எந்த விஷயம் நான் யோசிச்சாலும் அதை தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருப்பேன். I'll keep on doing whatever I think. I don't wait for people. In fact, I am biggest motivation for myself all the time. So you have to be a motivation for you. No one will motivate you. In fact, a person, if he or she motivates you, then they should be your inspiration. Okay, sir. Which is your favorite book, sir? And give some reasons, sir. Favorite book is A Few Good Men. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு interesting book. It was written by V. Pattabhiraman. Also, it was published by ICT Academy Publications, India. And adula வந்து they have published around 8+ people who are all great inspirations about their life journeys and stories. So அதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் நான் பார்க்கிறேன். Okay, sir. When you interview job candidates, which thing you will expect more things, sir? I don't have any interviews with people who wants a job. I have 3 questions. So first question is where you come from, which family do you hail from. Second question is, are you really passionate to do something whichever is given to you. Third question is, are you willing to take this up, whatever the salary? Yes. Okay, they are the person one who will be employed with us. Give me one word that describes you the best, sir. Use something. Sorry, describes with the. Give me some word that describes you the best. Some word describes me the best. Hard work. Yes, sir. What are your 3 biggest accomplishments, sir? I started my journey when I was 18 actually. My biggest accomplishment is I've been continuously doing whatever I have in my mind. In fact, அதுவே ஒரு பெரிய அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் நினைக்கிறேன். நான் எதை யோசிக்கிறேனோ அதை தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கேன். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் தாண்டி போறதுக்கான மனப்பக்குவத்துல நான் என்னை மாத்திட்டேன்றதுதான் ஒரு பெரிய அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் நான் நினைக்கிறேன். Okay. What goal do you have for this company, sir? Sorry, I couldn't. You know your screen is. What goal do you have for the company? Goals for the company is already we have been operating with over 5 destinations across India, like Coimbatore, Chennai, Goa, Bangalore, Kanyakumari போன்ற ஊர்கள்ல அதை ஆப்ரேட் பண்றோம். வெஜிடபிள் இண்டஸ்ட்ரி ஆப்ரேட் பண்றோம். பட் பியாண்ட் திஸ் சப்ளை செயின் ஆப்ரேட் பண்றோம். இதை தாண்டி ஒரு வருஷத்துல we wanted to operate this in over 100 destinations with over 10 லட்சம் கஸ்டமர் ஆப்ரேட் ஆகும்னு என்னுடைய நம்பிக்கை இருக்கு. அது போக we have also now have 15,000+ customers across different destinations. ஆரம்பிச்ச ஒரு வருஷத்துல இந்த கம்பெனியோட growth இப்போ வந்திருக்கோம். இன்னொரு வருஷ காலத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 சிட்டிஸ்ல ஆப்ரேட் பண்ணணும். ஒரு 10 லட்சம் கஸ்டமர் எனக்கு இருக்குன்னு ஆசைப்படுறேன். மோரோவர் ஒரு 10,000-15,000 கஸ்டமர்ஸ் நான் கனெக்ட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். ஒரு 100 பேராவது என்னுடைய கம்பெனில எம்ப்ளாய் பண்ண ஆசைப்படுறேன். These are many goals which I have, not beyond money. பணத்தையும் தாண்டி வருமானத்தையும் தாண்டி எல்லாத்தையும் இப்போ இம்பாக்ட் பண்றது என்னுடைய ஆசை கனவு. அதை நோக்கி நான் பயணிச்சேன். சார், இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல உங்க கம்பெனி எப்படி அஃபெக்ட் ஆனிச்சு, அதை நீங்க எப்படி சார் மேனேஜ் பண்ணீங்க? எல்லா கம்பெனியுமே அஃபெக்ட் ஆகும். எல்லா கம்பெனியுமே வந்து பிரச்சனைகள் சந்திச்சது. ஸோ அதை பிரச்சனைன்னு பார்க்காம அதுல இருக்க சொல்யூஷனை மட்டும், அதுல இருக்க தீர்வுகள் மட்டும் என்னன்னு பார்த்தேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னை நானே கட்டமைச்சிட்டு என்னோட கம்பெனி அதுக்கேற்ற மாதிரி மாத்திட்டேன். நிறைய இம்பாக்ட்ஸ் நடந்துச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஆனா இப்பவுமே வந்து என்னுடைய கம்பெனில நான் லிங்க்டின்ல கூட ஓப்பனா அதை போட்டிருப்பேன். இப்பயுமே வந்து கஷ்டப்படுற டைம்லயுமே கூட என்னோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு 5 நாள் முன்னாடி நான் சேலரி டெபாசிட் பண்ணேன் ஆக்சுவலி போன வாரத்துல. ஸோ 5 days இன்னும் டைம் இருந்தது. பட் ஆனா சேலரியை வந்து 5 நாள் முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் டெபாசிட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் என்ன கட்டமைச்சுக்கிறேன். இந்த பேண்டமிக்ல கம்பெனில அஃபெக்ட் ஆனிச்சு எப்படி சார் மேனேஜ் பண்ணீங்க?
கம்பெனி அஃபெக்ட் ஆனதுன்றதை தாண்டி இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி அதுக்கேற்ற மாதிரி மடை மாத்திக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் மட்டும் பார்க்காம சொல்யூஷன்ஸ் என்னன்றது கம்பெனியா இருந்து பாக்குறப்ப நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கண்ணில் தென்பட்டது. ஆனாலும் ஒரு ரெவன்யூ மேக்கிங் மட்டும் ஒரு கம்பெனியுடைய முக்கியமான நோக்கம் கிடையாது. அதையும் தாண்டி நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி டெரைவ் பண்றதுன்றதை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரால் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வி ஆர் ஹாப்பி ரைட் நவ். ஆல்சோ இன்னும் இம்பாக்ட்ஃபுல்லான விஷயங்கள் சோஷியலா நிறைய விஷயம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பீப்புள் ஸ்டார்ட் என்கரேஜிங் அண்ட் வி ஆர் ஹாப்பி நவ். ஓகே சார். சார் உங்களுக்கு சிஇஓ ஆகணுங்கிறப்ப ஏம் எப்போ சார் வந்துச்சு? 18 வயசுல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 18 வயசுல என்னுடைய ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நிறைய பிரச்சனைகள் கடந்து வந்திருக்கேன், நிறைய சிக்கல்கள் பார்த்திருக்கேன், நிறைய அவமானங்கள் சந்திச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு வெற்றிகரமா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோக்கு சீக்கிரமா ஃபெயில் ஆகுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம் அப்படின்றதுதான் உண்மை. சின்ன வயசுலயே எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி கண்டிப்பா இதாண்டா பண்ணணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்பவே. ஓகே சார். இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்டர்பிரனர் ஆகணும்னு ஆசையா இருப்பாங்க சார். அவங்களுக்கு சம் அட்வைஸ் அண்ட் டிப்ஸ் சொல்லுங்க சார். அட்வைஸ் அப்படின்றத விட ஸ்டார்ட் வித் வாட் யூ ஹேவ், டூ வாட் யூ லைக் அண்ட் டூ வாட் யூ நோ. உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன வருமோ அதை பண்ணுங்க. டோன்ட் வெயிட் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக நீங்க வெயிட் பண்றது, ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக வெயிட் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய பாலைவனத்துல படகு வருமான காத்திருக்கு சமம். வெயிட்டிங் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லைக் வெயிட்டிங் ஃபார் அ போட் இன் த டெசர்ட். அதனால ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா வாட் எவர் யூ திங்க் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் எக்ஸிபிட்டிங். இன்ஃபேக்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒரு டைவர்ஷன் இல்லாம ஒரு ப்ராப்பரான ஆங்கிள் இதனுடைய கோல், இதுதான் என்னுடைய மைண்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய விஷயத்தை கட்டமைச்சு இப்பயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, ஏர்லியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, இல் பி டெஃபினெட்லி பி சக்சஸ்ஃபுல் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட். நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பீங்கன்றது எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. சார் உங்களுக்கு இந்த பிசினஸ்ல கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைங் மொமெண்ட்னா எந்த மொமெண்ட் சார்? சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரவே வராதுங்க. பிசினஸ் பொறுத்த அளவுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எப்பயும் வரவே வராது. கஸ்டமர் வந்து சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதா அர்த்தம். அதையும் தாண்டி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா உங்களால பிசினஸ் சந்தோஷமா நடத்தவே முடியாது. ஆக்சுவலி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்றது எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு தாண்டி தட்டி தடுமாறி நம்ம அடுத்த லெவல் போனதுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம படக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை பார்த்ததுக்கு அப்புறமாவும் அதுல நம்ம தாண்டி வரும்போது ஒரு சின்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணவே முடியாதுன்றது என்னுடைய பாயிண்ட். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்றது எப்பயுமே வராதுங்க. தொடர்ந்து நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும். ஆக்சுவலி நீங்க நிறைய இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆயிருக்குன்னு சொன்னீங்க. அது எப்படி சார் தாண்டி வந்தீங்க உங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு? அதான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்றதையும் நம்மளை அவமானப்படுத்துறதையும் நம்ம வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். நம்மளுடைய ஃபெயிலியர்ஸையும் நம்மளுடைய கிரிட்டிசிசம்ஸையும் வி ஆல்வேஸ் ஷுட் டேக் அஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறவர் அப்படி நீங்க எடுத்துக்கிறப்ப தான் யுவர் க்ரோத் அண்ட் யுவர் ஜேர்னி வில் பி டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். அவங்கள விட நம்ம எப்படி புதுசா வித்தியாசமா யோசிக்கிறது, சிந்திக்கிறதுன்றது நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறத தாண்டி நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில வெற்றி அடைஞ்சு நம்ம அடுத்த இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் எப்படி அடுத்து தூக்கி போறது அப்படின்றத அந்த யோசிச்சிங்க அப்படின்னாலே நீங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும். இன்னொன்னு வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சந்திக்கிறப்ப அது ஃபெயிலியர்ஸை பார்க்காம அது லேர்னிங்ஸை நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த இடத்தையும் தோத்து போக மாட்டோம்ன்றதுதான் நிதர்சனம். அதை நோக்கி என்னுடைய பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு. நிறைய அவமானங்கள் பட்டிருக்கேன், நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் தாண்டி நம்ம ஜெயிக்க முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. ஸோ அந்த நம்பிக்கையை நோக்கி நம்மளுடைய பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தால் பெருசா தெரியாது. நீங்க ஒரு பயோகிராஃபி உங்க லைஃப் வச்சு எழுதுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு என்ன நேம் சார் போடுவீங்க அந்த புக்குக்கு? ஆல்ரெடி ஒரு புக் எழுதிட்டு இருக்கேன். அது உருப்படவே மாட்டீங்கன்றதான் அந்த புக்கோடைய நேம். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் புக்கே எழுதிட்டு இருக்கேன். அது வந்து அந்த புக்கோட நேமே உருப்படவே மாட்டீங்கன்றதான். என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கும்போது என்னுடைய வாத்தியார் வந்து நீ எல்லாம் உருப்படவே மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. அதனால அந்த புக்கோட பேரே உருப்படவே மாட்டீங்கன்னு வச்சு என்னுடைய முதல் புக்கை தமிழ் எழுதிட்டு இருக்கேன். சீக்கிரமா அதை லான்ச் பண்ணுவேன். எல்லாத்துக்கும் அது பயோகிராஃபி சொல்ற அளவுக்குலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையை பெருசா எல்லாம் சாதிச்சிடல. ஆனா நான் கடந்து வந்த பாதையில ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதுல இருந்து அந்த குழந்தை 25 வயசு வரைக்கும் அந்த ஒரு பையனோ பொண்ணோ வளர்ந்து வர காலகட்டத்துல அவங்க சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், இன்னல்கள், அவங்க சந்திக்கக்கூடிய அவமானங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த புக்ல தொகுத்து எழுதிட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஒரு 6 மாசத்துல அதை லான்ச் பண்ண போறேன் சீக்கிரமா. உருப்படவே மாட்டீங்கன்றதான் புக்கோட நேம். சார் நீங்க ஸ்கூல் டைம்ல நீங்க இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு டீச்சர் அண்ட் காலேஜ் டைம்ல இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு ப்ரொஃபசர் நேம்? இன்ஸ்பயர் ஆன டீச்சர்ஸ் அப்படின்றது நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டீச்சர் அப்படின்றது என்னுடைய தமிழ் டீச்சர் தான். தமிழ் மீது இருக்கக்கூடிய ஆர்வமும் பற்றும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய இடத்துல எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்கு, உத்வேகமா இருந்திருக்கு. தமிழ் படிக்கக்கூடிய கோட்ஸ் எனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது. எனக்கு தமிழ் முக்கியமா வந்து தமிழ் சுத்தமா வராத காலகட்டத்திலேயே எனக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அந்த டீச்சர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க. அவங்க தான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்கூல் டேஸ்ல. காலேஜ் டேஸ்ல வந்து நான் டிப்ளமோ தான் வந்து படித்தேன். அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணல. என்னுடைய கால சூழ்நிலை கருதி அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணல. அதுக்கப்புறம் பிசினஸ்குள்ள வந்துட்டேன். சக்சஸ்ஃபுல்லி க்ரோயிங் டுடே. பட் என்னுடைய டிப்ளமோ டேஸ்ல கார்த்திக் சார் நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க என்னுடைய லைஃப்ல எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக.
சார் உங்க லைஃப் ஒரு பயோகிராஃபி ஒரு மூவியா எடுத்தா எந்த ஆக்டர் அதுக்கு சூட் ஆவாங்க சார்? ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் நான் நம்பல. எல்லாருமே சக மனிதர்கள் தான். அவங்களுடைய அளவுக்குலாம் நம்ம வளருவோமா அப்படின்றது தெரியல. பட் ஆனா வளர்ந்தால் அதுல வந்து நம்மளுடைய பெற்றோர்களையே வந்து நம்ம நடிக்க வைக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை. பார்க்கலாம் அப்படின்னு. சார் பிசினஸ்ல எனி பர்சனா இன்ஸ்பயர் ஆகி இருந்தீங்களா சார்? பிசினஸ்ல நிறைய ஆட்கள் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்காங்க. நிறைய பெரிய ஆளுமைகள் இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு நிறைய பெரிய ஆளுமைகளோட சேர்ந்து பயணிக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அதுல வந்து இப்ப நேச்சுரல்ஸ்னுடைய சலூனுடைய சேர்மன், மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆகட்டும், சி.கே. குமரவேல் சார், அதுக்கப்புறம் நிறைய பெரிய ஆளுமைகள் என்னுடைய நல்ல மென்டரா இருக்காங்க. நிறைய பேர்த்த பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கேன். நிறைய ஆங்கிள் இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கேன். மன்சூர் அலிகான், எம்ஆட்டோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நிறுவனர் மன்சூர் அலிகான், இந்த மாதிரி நிறைய பெரிய ஆளுமைகள் இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான். அவங்கள பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கேன். அவங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அவங்களுடைய ஆடம்பர வாழ்க்கையை பார்த்து நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருக்கேன். அப்படின்றத தாண்டி அவங்களுடைய ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்து நான் நிறைய கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி அவங்க பென்ஸ் கார்ல போறாங்க, பியூட்டி கார்ல போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வாயை திறந்து பாக்குறத மட்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை கிடையாது. அதையும் தாண்டி அவங்க கடந்து வந்த பாதையை பார்த்து நான் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் இருக்கேன். அவங்க கடந்து வந்த பிரச்சனைகளை பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன். இவ்வளவு பெரிய மனுஷனா இருக்காரு, இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பிரச்சனையை பார்த்திருப்பாருன்னு நினைச்சு நான் பார்த்ததுனாலதான் இன்னைக்கு என்னால டிரைவ் பண்ண முடியுது. இல்லாட்டி நான் இன்னைக்கோ துவண்டு போயிருப்பேன்றதான் உண்மை. ஓகே சார். Thank you for your valuable interview, sir. Thank you for spending your precious time to us, sir. Thank you. All very best. SNS College of SNS Group of Institutions என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன். கண்டிப்பா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஆல்ரெடி ஐ பீன் பார்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். கௌஷிக் சாருக்கும் விஸ்வா தம்பிக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். கண்டிப்பா எல்லாரும் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆகுங்க. எல்லாரும் நல்ல வெற்றிகரமா வாழ்க்கையில பயணிங்க. எதை கண்டும் பயப்படாதீங்க. Keep going. All the very best. Stay safe and take care. Thank you so much. Thank you, sir.